నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ రంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, బియాపూర్, షెర్లింగపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి ఫ్యూచర్ ని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించి ఒక ఏవీని చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఏవి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, లేట్ చేయకుండా కాలర్తో మాట్లాడదాం సార్. రవి గారు ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. రవి గారు, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తారు, మాట్లాడండి. హలో, మార్నింగ్ రవి గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. అదే సార్, మీ టీవీ షోస్ ఎప్పుడు నేను ఫాలో అవుతున్నాను సార్. ఎన్టీవీ అని, టీవీ నైన్ అని, ఇప్పటికప్పుడే అప్ టు డేట్ నేను ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతాను సార్. అంటే ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కనెక్ట్ అవ్వలేదు సార్. ఈ రోజు కొంచెం లక్కీగా కనెక్ట్ అయింది సార్ మీ కాల్. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. యాక్చువల్లీ నాది ఏంటంటే బీటెక్ అయిపోయింది సార్, బట్ అది ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. దానివల్ల యూజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫ్యూచర్ లో, ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ అది ఎలా ఉంటే ప్లేస్మెంట్ నేను చెప్పగలరా సార్? తప్పకుండా అండి. సామాన్యంగా మీరు కానీ మీ బ్యాచ్మేట్స్ కానీ మీ క్లాస్మేట్స్ కానీ చాలా వరకు ఏమనుకుంటారంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక ఫారెన్ వెళ్ళాలి, ఫారెన్లో సెటిల్ అవ్వాలి, అమెరికా లాంటి దేశంలో, కెనడా లాంటి దేశాల్లో, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్లో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో సెటిల్ అయ్యి అక్కడ ఒక ఉద్యోగాలు చేయాలి, బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అని కోరుకుంటుందండి. సో డెఫినెట్గా అలాంటి కోరిక తీర్చాలి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం అన్నది చాలా ముందంజలో ఉందన్నమాట. సో ఎవరికైతే కనుక ఫారెన్ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్నారో వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఏ ఉద్యోగాలకి అంత, ఏ ఇండస్ట్రీకి అంత అవకాశాలు లేవండి. సో టూరిజం ఇండస్ట్రీ అంత వాస్ట్గా డెవలప్ అయింది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెవలప్ అయింది. సో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం మన ప్రోగ్రామ్ మీ ఇంజనీరింగ్ దీంతో అంటే అర్హతతో మీరు చేయొచ్చు అనమాట. సో మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి, డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే యూకే కానీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కడైనా కానీ, లేకపోతే యూఎస్లో కానీ, కెనడాలో కానీ, ఆస్ట్రేలియాలో చేయాలంటే మినిమం 25 lakhs రూపీస్ అవుద్దండి 2 yearsకి. ఈ 2 yearsలో 25 lakhs ఖర్చు పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకునే బదులు మన సన్ ఇంటర్నేషనల్లో కనుక మీరు చదువుకుంటే ఓన్లీ 3 lakh rupees 2 yearsకి అవుద్ది. ప్లస్ మీరు అక్కడ యూఎస్లో ఎలా అయితే ఎంఎస్ చదువుతూ వర్క్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మాడ్యూల్ అనమాట. మీరు ఇక్కడ కూడా చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తారు. సో చదువుకుంటూ వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుద్ది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మీకు రిలేట్ అయిన చదువుతో పాటు రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్స్ కానీ, రిసార్ట్స్ కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ చాలా వస్తుంది, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి. సో వెంటనే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. ప్లస్ చదువుకునేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో ఆ ట్రైనింగ్లో మీకు స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఆ సెకండ్ ఇయర్ మీరు అంతా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ 1 yearలోనే మీరు 2.5 lakh to 3 lakh rupees మీరు సంపాదించవచ్చు. ఎంతైతే కాలేజీకి ఫీజు పే చేస్తున్నారో అంతా సంపాదించే అవకాశం కూడా మీకు కల్పించడం జరుగుతుంది. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మీరు అటెండెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేశారు ఏంటి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిజికల్గా మీరు క్లాస్ రూమ్లో అటెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ 1 year మీరు మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి, సెకండ్ 1 year మీరు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మీరు 85 to 90% అటెండెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ త్రూ అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా మీకు వస్తుందండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ రజయ్య గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. రజయ్య గారు, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి.
నమస్తే సార్. నమస్తే రజయ్ గారు. నా పేరు రజియా సార్. చెప్పండి. సార్ మా పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశాక ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి కదా సార్, అక్కడ సెక్యూరిటీ మేము ముస్లిమ్స్ కదా సార్, ఓకే అక్కడ ఎలాగుంటది కొంచెం భయంగా ఉంది సార్. ఇంకేం ఓకే డెఫినెట్గా మీ కన్సర్న్ నాకు అర్థమవుతుందండి. అంటే రిలీజియన్ ప్రకారం సామాన్యంగా ఏంటంటే మీకు డ్రెస్ కోడ్స్ ఇట్లాంటివి కూడా మీకు ఉంటాయి. బట్ ఇలాంటి అంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లోకి వచ్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం డెఫినెట్గా దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందండి. మీరు అంటే అక్కడికి వచ్చినాక ఆడపిల్లలు ఏంటంటే బ్లేజర్స్ వేసుకుంటారు, అంటే దే విల్ బీ ఇన్ సూట్స్ ఆల్వేస్. అలాగే చాలా సెక్యూర్డ్ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా మంచి పొజిషన్స్ లైక్ గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్గా కానీ లేకపోతే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా కానీ, ఒక్కోసారి మార్కెటింగ్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఏమన్నా ఎవరి దగ్గరికైనా గెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా లేకపోతే రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి తిరగాలని. లేదండి, ఈ ఒక మీకు ఆఫీస్లోనే మీకు ఒక సిస్టమ్ ఇస్తారు, ఫోన్ ఇస్తారు. ఆ సిస్టము ఫోన్లో నుంచే మీరు మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ చేస్తారనమాట. సో ఇలా అనేకమైన డివిజన్స్ ఉంటాయి. అది 5 స్టార్ హోటల్ ఇవాళ రోజున హైదరాబాద్లో కట్టాలి అంటే కనుక, బ్రాండెడ్ హోటల్ కట్టాలి అంటే 200 కోట్ల నుంచి 300 కోట్లు అవుద్దండి. అంత పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హయత్, తాజ్, ఐటీసీ ఇలాంటి బ్రాండ్స్ ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సో మెనీ హోటల్స్. అంటే 500 to 1000 హోటల్స్ ఉన్న గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి గ్రూప్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చాలా అంటే ప్రతిష్టగా తీసుకుంటారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆడపిల్లల సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. అంటే ఒక హోటల్లో వర్క్ చేస్తుంది, ఇలాంటి హోటల్లో వర్క్ చేస్తుంది అంటే తను ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నట్టే మీరు అనుకోవాలి. కానీ అంటే ఒక చిన్నతనంగా కానీ లేకపోతే ఇంకొక ఆడపిల్లకి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఉండదు అని అసలు ఆలోచన అన్నది తీసేయవచ్చండి. కాలేజీలో కూడా మీకు చాలా బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటారు. కాలేజీలో కూడా హెడ్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ అందరూ కూడా లేడీస్ అవటం మూలంగా వాళ్ళకి చాలా ఆడపిల్లలకి చాలా చనువు ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఆడపిల్లలకి అన్ని విధాలా ఫేవరబుల్గా ఉంటాయండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ దీప్తి ఫ్రమ్ ఖమ్మం. దీప్తి గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నమస్తే దీప్తి గారు. అదే సార్, నా రీసెంట్ గా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనే కోర్స్ ఏదో ఉంది కదా సార్. అవునండి. సో నేను ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే నాకు ఏమైనా ఏవియేషన్ వైపు, క్రూజ్ లైన్స్ వైపు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా. హోటల్స్ వరకేనా? లేదండి, తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంత బాగా డిజైన్ చేయబడినాయి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. అలాగే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. అలాగే సైన్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ మీద మీకు అంటే ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్ కూడా చెప్తారనమాట. దాని మూలంగా ఒక్క హోటల్స్లోనే కాకుండా 100% 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్లో మీకు 100% జాబ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఏవియేషన్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఫ్లైట్స్లో కానీ మీకు ఇలాంటి జాబ్స్ కావాలన్నా కానీ 100% దానికి తగ్గట్టు మీకు స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం. డెవలప్ చేయడం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే కరికులం అంతా సేమే ఉంటుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చదివే పిల్లలందరికీ కూడా. దట్ ట్రైనింగ్ పార్ట్ అనమాట. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీరు 2 months ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ 2 months మీకు కావాలంటే హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ లేకపోతే ఇండిగోలో కానీ స్పైస్ జెట్లో కానీ అలాంటి ప్లేసెస్లో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 5 semesters అలా మీరు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ అంటే మీకు సీనియర్స్కి, మీ కొలీగ్స్కి, అలాగే అక్కడ మేనేజర్స్కి, ఆ హెడ్స్కి మీరు బాగా పరిచయం అవుతారు. మీ వర్క్ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. మీకేమో కాలేజ్ నుంచి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఈ 2 సర్టిఫికేట్స్ పట్టుకున్నాక మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా మీకు జాబ్ వస్తుందండి. బికాజ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ఆల్రెడీ మీకు అంటే మంచి కోర్స్ చదివినట్టు సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. సో మీరు ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా సేమ్ అండి. మొత్తం 2 years 4 semesters ఉంటాయి. 4 semestersలో ఫస్ట్ 2 semesters మీరు కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారు. సెకండ్ 2 semesters కంప్లీట్గా ఇలాంటి మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్ వస్తే ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తాం. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవటమే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అలాగే మీకు స్టైఫండ్ విల్ బి అరౌండ్ 15,000 to 25,000 అండి. స్టైఫండ్ కూడా మీరు సంపాదిస్తారు. అంటే సెకండ్ ఇయర్లోనే మీరు ఆల్మోస్ట్ 2.5 lakh to 3 lakh rupees కూడా సంపాదించే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాం. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ ప్రియా గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ప్రియా గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ ప్రియా గారు నమస్తే అండి. నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అమ్మా.
అదే బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే అమ్మా, ఇవాళ అంటే హయ్యెస్ట్ సైడ్ అంటే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవాళ బీబీఏ కోసమే ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని చెప్పి ఇలాంటి స్పెషలైజేషన్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. మొత్తం టోటల్గా 3 స్పెషలైజేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒక్కసారి మీరు sun.edu.in మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక మన దగ్గర బీబీఏకి సంబంధించి ఏమేమి కోర్సులు ఉన్నాయి, దాంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మీకు వివరంగా తెలుస్తుంది. అలాగే 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 6 సెమిస్టర్స్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉన్నాయో కూడా తెలుస్తుంది. సో మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్స్, మీకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ నచ్చితే కనుక ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం తీసుకోవచ్చు, లేదంటే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ నచ్చితే కనుక బిజినెస్ అనలిటిక్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదు జనరల్ బీబీఏలో మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి నచ్చితే కనుక బీబీఏ జనరల్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇవాళ ట్రెండ్ అయితే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ఇంటర్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ బీబీఏ అని ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. బికాస్ ఈ బీబీఏ చదివిన పిల్లలకి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా A to Z ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా తీసుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ నుంచి, ఒక ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి ఎక్కడైనా కానీ జాబ్స్ వస్తాయి. బికాజ్ యూ విల్ బి స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ గొప్పతనం ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ నచ్చుద్ది, ఏ ఆర్గనైజేషన్ నచ్చుద్ది అని తెలుసుకుని మీకు అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మీకు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టి మీకు అక్కడే మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ద ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ సైడ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 85% అటెండెన్స్ ఫర్ ఆల్ ద 6 సెమిస్టర్స్ అమ్మా. డెఫినెట్లీ దెన్ యూ కెన్ డూ బెటర్ అనమాట. చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే కాకుండా మంచి పర్సంటేజ్లు కూడా వస్తాయి. లేటెస్ట్గా మనకు వచ్చిన డిగ్రీ రిజల్ట్స్లో మీరు చూస్తే కనుక యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా బీబీఏలో ఎస్పెషలీ మన స్టూడెంటే టాపర్ అనమాట. నెంబర్ 1 ర్యాంక్ వచ్చింది, 95% అబవ్ పర్సంటేజ్ కూడా వచ్చింది. సో అంత బ్రహ్మాండంగా మీరు పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. అంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు లైఫ్లో మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదు. యూ విల్ బి ఇన్ వెరీ గుడ్ పొజిషన్స్ అమ్మ. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ గౌతమి ఫ్రమ్ కామారెడ్డి. గౌతమి గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. మీ డౌట్లన్నీ క్లియర్ చేస్తారు, మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ గౌతమి గారు. సార్ నేను కామారెడ్డి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. చెప్పండి. అది బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎంఎస్సీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. కానీ సరిగ్గా గైడెన్స్ లేదు. ఓకే. సో మీ దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది కెరియర్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తున్నాను. డెఫినెట్గా మా బీఎస్సీ ఆడపిల్లలు సామాన్యంగా బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి బీఎస్సీ చదివే పిల్లలు చాలా బాగా చదివే పిల్లలు. వీళ్ళకి మా పర్సంటేజ్ 80% మినిమం వస్తుంది. అంటే ఎగ్జామినేషన్స్లో 90% అబవ్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. సో మీరు కూడా చాలా మంచి స్టూడెంట్, ఫ్యూచర్లో మీరు ఎంఎస్సీ చేయడానికి కూడా చాలా ఇష్టపడుతున్నారని చెప్పి అర్థమైంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఎంఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ మన దగ్గర లేదు. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అయితే కనుక ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, అంటే మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డెఫినెట్గా మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయమ్మా. రామ్నగర్లో కామారెడ్డి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు హైదరాబాద్ దగ్గర, మీకు హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది, మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపస్లో ఏ క్యాంపస్ మీకు దగ్గర లొకేషన్ పరంగా ఏది అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనుకుంటారో ఆ క్యాంపస్ని మీరు రండి. వస్తే కనుక డెఫినెట్గా మీకు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి అంటే మాస్టర్స్లో బీఎస్సీ తర్వాత మీరు ఎంబీఏ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అలాగే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు బిహెచ్ఎం, బిఎస్సి, బీకామ్ కంటే బీబీఏకి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్? డెఫినెట్గా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే అండి ఎప్పుడు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నాకు ఉద్యోగం వస్తుందా లేదన్న న్యాచురల్గా డెవలప్ అయ్యే ఒక ఆలోచన అనమాట. నేను ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీగా ఉండకూడదు, నాకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి నాకు ఉద్యోగం ఏ కోర్స్ చేస్తే వస్తుంది, ఏ కాలేజీలో చేస్తే వస్తుంది అని చెప్పి ఆలోచిస్తారండి. ఈవెన్ తల్లిదండ్రులు కూడా అదే ఆలోచిస్తారు. అంటే ఈవెన్ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తే వీ గెట్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మన ఫ్యామిలీ బిజినెస్ని టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు అని కూడా అలాంటి ఆలోచనతోనే ఉంటారు. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అంటే కనుక మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగాలు వచ్చే ఇదే. కాకపోతే బీబీఏ అన్నది ఎందుకు ఎక్కువగా పిల్లలు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే కనుక బీబీఏ యాక్చువల్గా ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఈ 3 స్పెషలైజేషన్స్తో ఎక్కువగా ముడిపడి ఉంటుందండి. దీని తర్వాత ఎంబీఏలో అయితే కనుక ఈ స్పెషలైజేషన్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో యూ టేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి, టేక్ అవర్ ఎన్టీవీని తీసుకోండి, మీకు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్
లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఎన్టీవీ కూడా నడవదు అనమాట. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ ఫర్ ద ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. యూ టేక్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఎనీ అంటే ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, A-to-Z అండి. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దిస్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ప్రతి చాట వీళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. పిల్లలకి అది ఇన్బిల్ట్, అది అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. నాకు ఉద్యోగం గ్యారంటీగా వస్తుంది BBA చదివితే. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి నాకు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా నాకు ఇంకా అసలు వేరే ఉద్యోగం కూడా ఎత్తుకోక్కర్లేదు. నేను ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నానో వాళ్ళే నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తారని కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది. బికాస్ వీఆర్ వెరీ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. 20 years అయింది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి. అండ్ 20 yearsలో వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 100% ప్లేస్మెంట్. వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఫర్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళకి కూడా 100% జాబ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే దీంట్లో 50%, మోర్ దెన్ 50% పీపుల్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు ఏదో చిన్న దగ్గర ఉన్న ప్రదేశాలకి, దగ్గర ఉన్న దేశాలకి లైక్ అంటే భూటానో లేకపోతే నేపాలో పంపిస్తాం. కాదండి, వీ హ్యావ్ సెండ్ స్టూడెంట్స్ మోర్ దెన్ 1000 people టు US అండి. అలాగే ఆస్ట్రేలియా పంపించాం, న్యూజిలాండ్ పంపించాం, సింగపూర్ పంపించాం, అబుదాబి పంపించాం, కువైట్ పంపించాం, కెనడా పంపించాం, యూరోపియన్ కంట్రీస్ పంపించాం. ఇలా చాలా పెద్ద దేశాలు, మనకంటే కూడా రూపాయి కంటే 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వాల్యూ ఉన్న కరెన్సీ వాల్యూ ఉన్న కంట్రీస్కి పంపించడం మూలంగా స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా ఎర్న్ చేసి దే ఆర్ సెండింగ్ బ్యాక్ ద అమౌంట్ టు ద పేరెంట్స్ అండి. అంటే వాళ్ళు చదివినప్పుడు ఖర్చు పెట్టిన దానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు సంవత్సరానికి. అంటే ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కెనడా లాంటి దేశాల్లో, యూరోపియన్ లాంటి దేశాల్లో మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు అండి 30 lakhs ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ దగ్గర నుంచి 50-60 lakhs ప్యాకేజ్ దాకా ఉన్నారు మన స్టూడెంట్స్. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ రూపీస్ అండి. అలాగే సింగపూరు, అబుదాబి, దుబాయ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అయితే కనుక 25 lakhs నుంచి 30 lakhs దాకా ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. సో ఇండియాతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ అంటే ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి ఎంకరేజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సెల్. దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 people who are working in that cell అండి. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ టూరిజం బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఎక్కడ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, బ్రాండెడ్ హోటల్స్ ఏమున్నాయి, ఆ బ్రాండెడ్ హోటల్స్లో మన పిల్లలకి అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్లోకి పంపించేటట్టు చేయటం, అలా చేయటం మూలంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంత ఈజీగా వస్తాయో BBA చేసిన వాళ్ళకి ఇండియాలో మన హైదరాబాద్లో అవ్వచ్చు, వైజాగ్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే బాంబే అవ్వచ్చు, పూనా అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో BBA చదివిన వాళ్ళకి 100% జాబ్స్ వాళ్ళకి కూడా వస్తాయి. ఇండియాలో ప్యాకేజ్ BBA చదివిన పిల్లలకి యావరేజ్ ప్యాకేజ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే 5 lakh ఉందండి. అంటే కొంతమందికి 3 lakhs రావచ్చు, కొంతమందికి 10 lakhs రావచ్చు. బట్ యావరేజ్ మీద కాలేజ్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మాత్రం 5 lakhs అయితే ఉందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ చరణ్ గారు ఫ్రమ్ తణుకు నుంచి. చరణ్ గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో చరణ్ గారు నమస్తే అండి. మీరు టీవీ చూడొద్దండి, టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయండి, కాల్ కట్ అయిపోతుంది. వింటున్నారు మీ మాటలు, ఒకసారి మాట్లాడండి. నమస్తే చరణ్ గారు. నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి, చెప్పండి. బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యి 3rd yearకి వెళ్తున్నాను సార్ నేను. ఓకే. అయితే కోడింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది సార్ నాకు. అంటే ఏమి సరిగ్గా రావట్లా, సరిగ్గా గుర్తుంటలా సార్. ఓకే ఓకే యాక్చువల్గా మనది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాదండి. మనం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయితే కనుక నేను గ్యారంటీగా మీకు అడ్వైజ్ ఇచ్చేవాడిని. సో ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్న ఎవరినన్నా అడ్వైజ్ అడిగితే చాలా బాగుంటుంది. బట్ మా టీవీ షో చూసి కాల్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక మీరు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ రావాలన్నా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ రావాలన్నా కానీ అప్పుడు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ద టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. మీరు ఎనీ టైం ఫోన్ చేసి మాట్లాడొచ్చండి. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక ఒకసారి మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలాగే IIP అంటే ఏంటి, దాని స్పెషాలిటీస్? IIP is abbreviation for IIP is ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. మా దగ్గర 10th తర్వాత చదివే 5 years ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఇంటర్ తర్వాత చదివే BBA ప్రోగ్రామ్ అయినా, BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అయినా, BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయినా, BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయినా, BCom అయినా, BCom కంప్యూటర్స్ అయినా, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా, అలాగే MBA అయినా, MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అండర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే చదువుకుంటూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు కాలేజీలో. చదువు కూడా కాలేజీలోనే ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్స్ కాలేజీలో ఉంటాయి. అలాగే కొంత టైం తీసుకుని ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు ప్రతి స్టూడెంట్. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని సమానంగా అంటే ఒక ప్యారలల్గా నడిపే కోర్స్ని IIP ప్రోగ్రామ్ అంటామండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము 20 years మేము కాలేజ్ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయటం మూలంగా, పిల్లల్ని ఇండస్ట్రీకి అలవాటు చేయటం మూలంగా పిల్లలకి ఒక టెంపరీ జాబ్ అని కానీ
కానీ, కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక టెంపరీ జాబ్ అని కానీ, ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ లేకుండా వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే వస్తానికి ఛాన్సెస్ హయ్యర్ సైడ్ ఉన్నాయి అనమాట. హయ్యర్ సైడ్ 99% ఉన్నాయి. మనం ఈ మధ్య మనం రెగ్యులర్గా వింటున్నామండి, ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి. బట్ గవర్నమెంట్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో చేస్తున్నారు, లేదంటే కనుక చిన్న చిన్న డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ అంటే టైలరింగ్ వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసే వాళ్ళకి కానీ అని చెప్పి చేస్తున్నారు. బట్ అలా కాదండి, ఎవ్రీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BBA చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ కావాలి, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ కావాలి, అలాగే బీకామ్ చేసే వాళ్ళకి కావాలి, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసే వాళ్ళకి కావాలి, BSc చేసే వాళ్ళకి కావాలి. వాళ్ళ రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి మనం పంపించాలండి. అప్పుడు వాళ్ళకి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపిస్తే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ IIP ప్రోగ్రామ్. నేను గవర్నమెంట్ ఏది నేను తప్పుపట్టినట్టు కాదండి, బట్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. స్టూడెంట్కి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపిస్తేనే, అంటే ఆ కోర్సుకి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్కి పంపిస్తేనే అతనికి చదువు ప్లస్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి అని నా ఉద్దేశం. సో అలాగా ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, సో స్టార్టింగ్లో ఏవీలో మనం కొంచెం కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చూసాం. సో దీనికి ఆ వేకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి రీజన్ మీకు అంటే వరల్డ్ ఇస్ బికమ్ వెరీ స్మాల్ అండి. ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే సాంప్రదాయ సంబంధించి ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం ఓన్లీ మనకు తెలుగు పండుగలు మాత్రమే మనకు తెలిసేవి, తెలుగు పండుగలు మాత్రమే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. బట్ లాస్ట్ 20 years నుంచి చూడండి, ఎన్నో నార్త్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్సే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్ జరిగే ఫెస్టివల్స్ లైక్ మదర్స్ డే అని చెప్పి, ఫాదర్స్ డే అని చెప్పి, డాటర్స్ డే అని చెప్పి, వ్యాలంటైన్స్ డే అని చెప్పి ఎన్నో మనకి ఇలా వచ్చినాయి అనమాట. సో ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా అండి ఎవ్రీ పీపుల్ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద థింగ్ అనమాట. సో ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ఆ డేస్ గురించి తెలియాలి, ఆ డేస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఆ డేస్లో ఎలా యాక్టివిటీస్ చేయాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీ ఆల్సో సెలబ్రేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ అవర్ కాలేజ్. ఎవ్రీ సాటర్డే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాము. అలాగే స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండి. అంటే ఎప్పుడు క్లాస్ రూమ్లోనే కాకుండా గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ లేకపోతే మెంటల్గా కొంచెం వాళ్ళు రిఫ్రెష్ అవడానికి కానీ ఛాన్స్ ఉండేది వెన్ దే గో అవుట్డోర్ ఫర్ ఎ స్పోర్ట్ అనమాట. అది ఆడపిల్లలు అవ్వచ్చు, మగపిల్లలు అవ్వచ్చు. వీ కాన్సన్ట్రేట్, చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి స్పోర్ట్స్ మీద. అందుకనే మా దగ్గర స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఆడే స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది మా దగ్గరికి వస్తారనమాట. రంజీ ట్రోఫీ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ వస్తారు, అలాగే Under-19 స్టేట్ ఆడిన ప్లేయర్స్, ఇండియా ఆడిన ప్లేయర్స్ వస్తారు, బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్ ఆడిన ప్లేయర్స్ వస్తారు, ఖోఖో స్టేట్ ప్లేయర్స్ వస్తారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మేము ఇవన్నీ చూసి మేము కూడా స్పోర్ట్స్ పీపుల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి వీఆర్ గివింగ్ స్పెషల్ స్కాలర్షిప్స్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ అండి. స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి స్పెషల్గా మా దగ్గర స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. చాలా విషయాలు చెప్పారు, చాలా మంది కాలర్స్కి చాలా క్లారిటీగా వివరించి చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఈనాటి మన అండ్ కెరియర్స్. నమస్తే.